السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس مطہر کے لیے۔ محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا عنوان ہے بے نماز کا انجام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد مقامات میں یہ ارشاد فرمایا: اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ اے مومن مسلمانوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ نے متعدد جگہوں پہ یہ حکم دیا ہے مسلمانوں کو کہ نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو ادا کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا: امرت ان اقاتل الناس اشہد ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو لوگ نماز قائم نہیں کرتے، نماز ادا نہیں کرتے، نماز میں سستی کرتے ہیں اور نماز کی فضیلت کو، نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، مجھے حکم دیا گیا ہے ان اقاتل الناس، ایسے لوگوں کے ساتھ میں قتال کروں، ان کے ساتھ میں لڑائی کروں، ان کی گردنوں کو میں کاٹ دوں۔ آپ یہاں سے محترم سامعین کرام، آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کس قدر ہے اور بے نماز کا انجام کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بے نماز کا واضح طور پہ انجام جو ہے وہ یہ بتا دیا ہے کہ بے نماز کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور قتال کس سے کیا جاتا ہے، ہمیں اس بات سے، اس حدیث سے غور و فکر کرنا ہے۔ محترم سامعین، قتال اس شخص سے کیا جاتا ہے جو اسلام اور قرآن و سنت کا منکر ہو، نہ وہ اللہ کو مانے، نہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانے، جو انکاری ہوتا ہے یا اس سے قتال کیا جاتا ہے۔ وہ پہلے اسلام قبول کرتا ہے، پھر کسی کی لالچ میں آ کے، دنیاوی کسی جو ہے عہدے کی لالچ میں آ کے، دنیاوی کسی منصب کی لالچ میں آ کے وہ دین اسلام کو ترک کر کے، دین اسلام کو چھوڑ کے، اسلام وہ دین جو اللہ نے سب سے بہترین دین کہا ہے، فَمَا إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اس دین کو چھوڑ کے وہ مرتد ہو جاتا ہے تو اس کا قتل واجب ہوا ہے۔ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے میں بے نماز کے ساتھ لڑائی کروں، اس کا قتال کروں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی جو ہے وہ نماز ہے۔ مسلمان نماز کا پابند ہوتا ہے، وہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے وہ نماز سے دور بھاگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا اول یحاسب یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان بندہ مومن سے یہ حساب و کتاب لینا ہے وہ نماز کا سوال ہوگا۔ آج جب
मुसलमानों को खड़ा किया जाएगा, क़यामत के दिन हिसाब व किताब होगा, उस दिन अल्लाह ने सबसे पहले नमाज का हिसाब लेना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 नमाज पढ़ने वाले की मिसाल इस कदर है कि उसके घर के सामने एक नहर चलती है और वो अगर 5 वक्त उस नहर के अंदर नहाए तो जिसमें कोई उसके जिस्म पे कोई दाग धब्बा और वो मैल कुचैल उसके जिस्म पे नहीं रह सकती। फरमाया आपकी नमाज भी इस कदर है कि जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है, फिर ज़ोहर के वक्त ज़ोहर की नमाज अदा करता है, असर अदा करता है, मगरिब अदा करता है, इशा अदा करता है, उसकी मिसाल भी ऐसे है। उसके जिस्म पे किसी किस्म का ना रूहानी और जिस्मानी कोई दाग व धब्बा जो है उस शख्स पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नहीं। आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं, यहाँ तक कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने अपने का एक कौल है बड़ा मशहूर, फरमाया जो बेनमाज है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको दफन ना किया जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मकामात पे बेनमाज जो है उनकी सज़ा बताई है कि बेनमाज का अंजाम क्या है। बेनमाज का अंजाम यही है, ना वो क़यामत के दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उनकी सिफारिश का मुस्तहिक बन सकेगा। और वो क़यामत के दिन जिस दिन यह हर नबी यहाँ तक के अंबिया इकराम की ज़ात भी वो परेशान आलम में है कि अब आज हमारा हिसाब क्या होगा। अगर अल्लाह ने हमसे पूछ लिया कि आपने क्या जो आपको मनसब दिया गया था आपने उसका कबा हक अदा कर दिया है। यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, क़यामत का मंजर है, वो अपने हिसाब व किताब के बारे में और अपने मनसब के बारे में फ़िक्रमंद है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम फ़िक्रमंद है, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़िक्रमंद है, जनाब आदम अलैहिस्सलाम फ़िक्रमंद है। 1,24,000 पैगम्बर, हर पैगम्बर ये फ़िक्रमंद है और ये सोच रहा है कि मेरा हिसाब व किताब आज कैसे होगा और मुझे जो मनसब दिया गया है क्या मैंने उस मनसब को कबा हक अदा कर दिया है या नहीं। लोग जो है भाग भाग के इन अंबिया की तरफ जो है वो जाएंगे कि जाओ हमारी सिफारिश कर दो। तमाम अंबिया जवाब दे देंगे और उस दिन जिस शख्स की जो है शफाअत कबूल होगी वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लोग भाग के आएंगे, पैगम्बर इस्लाम के पास आएंगे और कहेंगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हम आपके उम्मती हैं, आप सिफारिश कीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या होगा उस दिन जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं उनके चेहरे जो है उनके चेहरे जो है वो चमकते होंगे। और फिर मैं अपने मेरा उम्मती जब मेरे सामने आएगा तो उसके 5 अज़ा यानी जब वो वुज़ू करता था तो हाथ चमकते होंगे क़यामत के दिन, मुंह चमक रहा होगा, चेहरा चमक रहा होगा और इसी तरीके पाँव मैं इन निशानियों से पहचान लूँगा कि ये मेरा उम्मती है और ये नमाज का पाबंद था, ये 5 नमाजें पढ़ता था। और उस दिन जिस दिन जो है कोई शख्स किसी के काम नहीं आएगा। और फरमाया वो उम्मी वो अबी वो स्वाहिबती वो बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनी। उस दिन इस कैफियत के अंदर भी जो है वो जिसको सिफारिश अल्लाह के नबी की मिल गई वो कामयाब और कामरान हो जाएगा। और उस दिन अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहचान से इनकार कर दिया, एक उम्मती आएगा और कहेगा कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आएगा वो नमाज का पाबंद अगर नहीं है तो हुजूर उसको मुंह नहीं लगाएंगे, हुजूर चेहरा फेर देंगे। और जब हुजूर चेहरा फेर देंगे तो आप समझ लीजिए कि वो बेनमाज ही होगा जिससे हुजूर चेहरा फेरेंगे तो उसका ठिकाना क्या होगा, जहन्नम होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और इसीलिए फरमाया कि ऐसे लोगों के लिए हलाकत है
جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز میں سستیاں کرتے ہیں، وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں با نماز جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بے نمازوں سے دور رکھے، اور جب تک اللہ تعالیٰ زندگی دے دین اسلام پہ چلتے ہوئے، اور جب موت دے تو لا الہ الا اللہ ہماری زبان پہ ہوئے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ